السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ کہکشاں اردو کلاس 12 کا چیپٹر 5 تک پڑھ چکے تھے، تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں چیپٹر 6 کو، جو آپ کا داستان ہے۔ تو داستان کیا ہے؟ تو باغ و بہار ہے، اور جس کا مصنف ہے میر امن دہلوی۔ آئیے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں کیا ہے۔ چلیے، یہ آپ کا داستان ہے نا؟ داستان کیا ہے؟ تو کیا بولیں گے آپ؟ باغ و بہار۔ کیا باغ و بہار کیا ہے؟ یہ آپ کا داستان ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ باغ و بہار کا صنف کیا ہے، باغ و بہار کا صنف کیا ہے، ودھا کیا ہے، تو آپ کیا بولیے گا؟ داستان ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک داستان ہے جس کا مصنف کون ہے، یعنی باغ و بہار اس کو کون لکھا ہے، اس کا رائٹر لیکھک کون ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے میر امن دہلوی۔ کیا؟ میر امن دہلوی اس کا مصنف ہے، رائٹر ہے۔ اور دیکھیے آپ کا اگلے ہے کہ آپ کا سبق آپ کا چھٹا ہے، یعنی آپ کا چیپٹر 6 ہے نا؟ چلیے، سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے داستان کے بارے میں۔ داستان کی تعریف کیا ہوتا ہے، داستان کیا ہے، کیوں ہے، داستان کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں چرچا کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ میر امن دہلوی کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے، ہے نا؟ آئیے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ داستان کیا ہوتا ہے نا؟ داستان کسے کہتے ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں۔ آپ کو جو پہلا آپ کا اسٹار ہے، کہہ رہا ہے کہ داستان کیا ہے نا؟ داستان کیا ہے؟ آئے اس کا تعریف ہے، پریچے ہے کہ داستان کیا؟ داستان قصہ گوئی کا، یعنی قصہ کہانی کا۔ گوئی کیا ہوتا ہے؟ قصہ گوئی یعنی قصہ کہانی ہے۔ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ داستان کیا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ داستان ایک قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف ہے۔ کیا؟ ٹاپک ہے نا؟ صنف کیا ہوتا ہے؟ ودا ہے، ٹاپک ہے۔ داستان قصہ گوئی کی قصہ کہانی کی سب سے پرانی صنف ہے نا؟ عہد جدید یعنی نیا دور۔ جدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیا۔ عہد کا معنی زمانہ ہوتا ہے، نیا زمانہ ہے نا؟ جو نیا زمانہ ہے نا، عہد جدید سے قبل یعنی ابھی کے زمانے سے پہلے۔ قبل معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد ہے نا؟ پہلے ہے نا؟ بعد اردو میں ہونے والی قصہ گوئی داستان کہلاتی ہے۔ کیا بولا ہے؟ ابھی کے جو دور ہے اس سے پہلے کی جو بات ہے نا، کہانی ہے نا؟ کیا بولا ہے؟ عہد جدید سے قبل اردو میں ہونے والی ہے نا قصہ گوئی داستان کہلاتی ہے، دنیا کی ہر زبان میں لکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ داستان کیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے داستان قصہ گوئی کی، قصہ کہانی کی سب سے پرانی صنف ہے، سب سے پرانی ٹاپک ہے نا؟ تو کیا بولا ہے؟ عہد جدید سے قبل، عہد جدید سے ابھی کے دور سے جو پہلے جو بات ہوا ہے نا، قبل اردو میں ہونے والی قصہ گوئی یعنی قصہ کہانی داستان کہلاتی ہے نا؟ یعنی بہت پرانے زمانے کے بعد جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، کہانی سنتے ہیں، یا پھر یہ کیا بولتے ہیں اس کو، سیریل کو دیکھتے ہیں ہے نا، تو وہی آپ کا قصہ کہانی ہے نا، یہ آپ کا کیا ہے؟ داستان کہلاتا ہے نا؟ کیا بولا ہے؟ دنیا کی ہر زبان میں لکھی گئی ہے۔ داستان دنیا کی ہر زبان میں ہے نا، عربی میں، فارسی میں ہے نا، ہر زبان میں داستان لکھی گئی ہے نا؟ چلیے، آپ کا اگلا سا کہہ رہا ہے کہ داستان کی ابتدا یعنی شروعات کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہ دیکھیے، داستان کی شروعات قدیم زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں، قدیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرانا ہوتا ہے نا؟ قدیم زمانے میں ہوئی ہے نا؟ کیا بولا ہے؟ داستان کی شروعات یعنی ابتدا، داستان کی شروعات قدیم زمانے میں ہوئی۔ شروعاتی دور میں عربی، فارسی اور اردو میں منظوم قصے لکھے ہیں۔ منظوم کیا ہوتا ہے؟ یعنی نظم یعنی شعر و شاعری کے طور پر ہے نا، اسی انداز میں منظوم کیا ہوتا ہے؟ شعر و شاعری کے انداز میں لکھنا، نظم کے انداز میں لکھنا ہے نا؟ اردو میں
منظوم قصے لکھے گئے ہیں، ہے نا، لکھے گئے جنہیں مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثنوی کیا ہوتا ہے؟ جس میں شعر و شاعری کے انداز میں، ہے نا، بات چیت کرنا، ہے نا، شعر و شاعری کے انداز میں لکھنا، اسے مثنوی کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو جو ہے یہ قصہ کہانی کے اوپر لکھا جائے، انداز میں لکھا جائے، تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نثری کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پوچھے کہ مثنوی کیا ہوتا ہے تو کیا بولیے گا؟ نظم یا پھر شعر و شاعری کے انداز میں، ہے نا، لکھنا ہی مثنوی کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو بولے کہ نثری کیا ہوتا ہے، نثر کیا ہوتا ہے، تو آپ کیا بولے گا؟ قصہ کہانی کے انداز پر لکھنا ہی نثر کہلاتا ہے۔ اگر شعر و شاعری کے انداز میں لکھے تو اسے مثنوی کہلاتا ہے۔ تو کیا بولا ہے؟ شروعاتی دور میں عربی، فارسی اور اردو میں منظوم، ہے نا، منظوم قصے لکھے گئے جنہیں مثنوی کہا جاتا ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا کیا ہے۔ چلیے آپ کا اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ داستان کی شروعات، دیکھیے داستان کی شروعات عرب، فارس ممالک اور ہندوستان سے ہوئی۔ اگر آپ کو پوچھے داستان کی شروعات یعنی ابتدا کہاں سے ہوئی تو آپ کیا بولیے گا؟ عرب ممالک جو ہے، عرب ملک آپ کا فارس اور ہندوستان سے ہوئی، ہے نا۔ اگر آپ کو پوچھے داستان کی شروعات کہاں سے ہوئی تو آپ کو تینوں کا نام لینا ہے، عرب ملک، فارس اور ہندوستان سے ہوئی، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا کیا ہے کہ مشہور داستانیں، یہ کیا ہے آپ کا؟ مشہور داستانیں دیکھ لیتے کیا کیا ہے۔ چلیے دیکھیے الف لیلا، یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں نا موبائل میں کہ وہ کافی یہ پرانی کہانی ہے نا، ہے نا۔ الف لیلا کیونکہ عربی داستانوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے مجموعہ کیوں بولا ہے؟ کیونکہ جو آپ کا جو داستان ہے الف لیلا، اس میں کئی پارٹس ہے نا، کئی پارٹس اس میں ہے، اس لیے مجموعہ بولا ہے نا۔ داستانوں کے کیا بولا ہے؟ مجموعہ ہے نا۔ الف لیلا کے اوپر جو سیریل جو ہے آپ کا الف لیلا، اس کے جو ہے اندر بہت سارے کیا ہے؟ پارٹس ہے نا، حصہ ہے نا۔ چلیے الف لیلا کیا ہے؟ عربی داستانوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ کو پوچھے الف لیلا جو ہے کس زبان کا جو ہے داستان ہے تو آپ کیا بولیے گا؟ عربی، کیا؟ عربی زبان کا جو ہے داستانوں کا مجموعہ ہے۔ اور دیکھیے اور شیری فرہاد، دیکھیے یہ بھی اس کا بہت ہی پرانی جو ہے سیریل ہے نا، شیری فرہاد، ہے نا۔ شیری فرہاد فارسی داستان ہے۔ اگر آپ کو پوچھے الف لیلا جو ہے داستان یہ کس زبان کا ہے تو کیا بولیے گا؟ عربی زبان کا داستان ہے۔ اگر آپ کو پوچھے شیری فرہاد جو آپ کا داستان ہے یہ فارسی داستان ہے نا۔ کیا فارسی داستان کون سا ہے تو بولنا ہے آپ کو شیری فرہاد۔ اگر آپ کو پوچھے عربی داستان کون سا ہے تو آپ بتائیں گے الف لیلا۔ کیا الف لیلا جو ہے آپ کا کیا عربی داستان ہے اور آپ کا شیری فرہاد جو ہے آپ کا کیا فارسی داستان ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ کیا بولا ہے؟ موجودہ دور یعنی ابھی کے زمانے جو ہے نا، موجودہ یعنی ابھی جو پریزنٹ میں ہے نا، آج داستان گوئی کی روایت تقریباً، ہے نا، کیا تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے داستان جو ہے آدمی جو ہے نا سننا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ کافی لمبی لمبی کہانی ہوتی ہے تو سننے میں کیا ہو جاتا ہے؟ بور ہو جاتا ہے نا۔ تو ہم لوگ ابھی کیا دیکھتے ہیں؟ نیو جو آپ کا سیریل جو وائرل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، نیو سب جو ہے آپ کا ہوا ہے نا، یہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ کیوں کیا بولا ہے؟ موجودہ دور یعنی ابھی کے دور میں جو ہے آج داستان گوئی کی روایت جو ہے تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جو ہے پرانی کہانی کو سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ کافی بور ہے نا، لمبی کہانی ہوتی ہے تو پھر سننا کوئی گوارا نہیں کرتا ہے نا۔ چلیے کیا بولا ہے؟ موجودہ دور یعنی ابھی کے زمانے میں جو ہے ابھی پریزنٹ میں آج داستان گوئی کی روایت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اور کیا بولا ہے؟ ناول، افسانہ اور ڈرامہ جیسی اصناف زیادہ مقبول ہے، مشہور ہے، کیونکہ ابھی داستان کو چھوڑ کر کے کس میں آدمی جو ہے ملوث ہے، مصروف ہے، تو کیا بولیے گا؟ ناول میں ہے، افسانہ میں ہے، اردو ڈرامہ میں ہے نا، جیسی اصناف میں کیا ہے؟ زیادہ مقبول ہے نا، اس میں جو ہے زیادہ ابھی لگے ہوئے ہے نا اس کو دیکھنے میں، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا اگلا چل کر رہا ہے داستان کی خاصیتیں کیا ہے؟ داستان کیا ہوتا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں داستان کی خاصیتیں۔ ما فوق الفطری، یہ کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الفطری کے معنی ہوتا ہے یعنی غیبی چیز، جو اللہ کے جو غیبی مخلوق ہے نا، یہ آپ کا ہوا بھوت ہوا، پریت ہوا، جنات ہوا، پری ہوا نا، یہ سب کیا ہے؟ ما فوق الفطری اسی کو بولا ہے نا۔ کیا بولا ہے؟ کیا ما فوق الفطری عناصر، جیسے بھوت، پریت، پریاں، جنات وغیرہ، ہے نا، داستان کے اندر جو ہے
दास्तान की जो है यही खासियत है, जो गैबी मखलूक अल्लाह का जो है ना, उसके बारे में क्या होता है, चर्चा किया जाता है ना। क्या चर्चा होता है किसके बारे में, है ना, जो गैबी मखलूक अल्लाह के, है ना। दास्तान के जो है, दास्तान में जो अक्सर उन्हीं के बारे में चर्चा किया जाता है ना। दास्तान उसी को बोलता है ना। क्या बोला है, दास्तान की जो है खासियत है, क्या है, खूबी क्या है, तो क्या बोलेंगे, मा फौकुल फितरी, क्या, मा फौकुल फितरी अनासुर, यानी भूत, है ना, भूत के बारे में चर्चा करना, क्या है ना, प्रेत, है ना, प्रिया, ये आपका क्या है, परियां है, और आपका जिन्नात है वगैरह, जितने मखलूकात आपका गैबी है उसके बारे में को है चर्चा करना, है ना, बातचीत करना ही दास्तान कहलाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला स्टार कह रहा है कि ख्यालात की आजाद, है ना, ख्यालात की आजादी, क्या, ख्यालात की आजादी क्या है, मुख्तलिफ किरदार, यानी अलग अलग जो है करेक्टर है ना, कैरेक्टर है, किरदार क्या होता है ना, करेक्टर जो है ना, क्या बोला है, करेक्टर, मुख्तलिफ किरदार आजा क्या है, आजादाना तौर पर, आजादाना यानी आजादी के तौर पर, खुले आम, है ना, आजादाना तौर पर शामिल किए जा सकते हैं, है ना। क्या बोला है, ख्यालात की आजादी, क्या कह रहा है, मुख्तलिफ किरदार यानी अलग अलग किरदार जो है ना, किरदार आजादाना तौर पर यानी आजादी के तौर पर जो है शामिल किए जा सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला अक्षर कह रहा है तारीखी, तारीखी और ख्याली दुनिया। आइए, तारीखी और ख्याली दुनिया, क्या बोला है, पुराने जमाने की बातें, है ना, पुराने जमाने की बातें और ख्याली दुनिया की सैर किया जाता है किसमें, दास्तान में, है ना। तारीखी बात यानी बहुत पहले की हिस्ट्री जो है ना, उसके बारे में चर्चा किया जाता है ना। तारीखी और ख्याली दुनिया, पुराने जमाने की बातें और ख्याली दुनिया की सैर जो है किया जाता है किसमें, दास्तान के अंदर में, है ना। आइए देखते हैं, आपका रहा है उर्दू की पहली दास्तान क्या है, उर्दू की पहली दास्तान क्या है, वो देखते हैं। आइए, मुल्ला वजही, क्या, मुल्ला वजही की सबरस, सबसे पहले जो आपका दास्तान उर्दू की जो है सबरस है, उसका नाम क्या है, सबरस है, जिसको जो है मुल्ला वजही ने लिखा है। क्या, अगर आपको पूछे कि उर्दू की पहली दास्तान कौन सा है, तो आपको बताना है सबरस, जिसका मुसन्निफ कौन है, मुल्ला वजही, क्या, मुल्ला वजही, जिसका इशाअत हुआ यानी शाये हुआ क्या, 1632 में, कब, 1632 ईस्वी में इसका है इशाअत हुआ है ना, किसका, सबरस दास्तान का, है ना। चलिए, 1632 ईस्वी में जो है ईस्वी को उर्दू की पहली अदबी दास्तान का शर्फ हासिल हुआ, है ना। अगर आपको पूछे कि उर्दू की पहली दास्तान कौन सा है, तो आपको बताना है सबरस, जिसका मुसन्निफ है कौन, मुल्ला वजही। ये कब शाये हुआ है, तो आपको बताना है 1632, क्या, 1632 ईस्वी को जो है उर्दू की पहली अदबी दास्तान का जो है शर्फ हासिल हुआ, है ना, सबरस को, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला स्टार करा है शुमाली हिंद की अहम दास्तानें क्या है, आइए देखते हैं। शुमाली हिंद की अहम दास्तान है, यानी 18वीं सदी की, है ना, यानी 18वीं सदी की जो दास्तान है उसको देखते हैं। आइए, ये आपका दास्तान है किस्सा महर अफरोज, क्या, किस्सा महर अफरोज, ये भी आपका दास्तान है, कहाँ, शुमाली हिंद का जो है ना, अहम दास्तान, कब की है ये, 18वीं सदी की है ना। क्या, किस्सा महर अफरोज, ये तो अभी तक नहीं पूछा है, आपको जो पढ़ा जा रहा था कि आपको जानकारी मिल जाए, है ना, अगले एग्जाम में आपको काम आ जाए, है ना। क्या है, किस्सा महर अफरोज, ये कौन लिखा है, तो बोलिएगा ईसवी खां, कौन लिखा है, ईसवी खान लिखा है, किसको, किस्सा महर अफरोज को जो है आपका दास्तान जो है कौन लिखा है, इसका मुसन्निफ कौन है, तो ईसवी खान है, कौन है, ईसवी खान है। आप देखिए दूसरा क्या है आपका नौ तर्ज मुरस्सा, ये देखिए ये बहुत पूछता है, ये आपको याद कर लेना है, बाकी इसको छोड़ दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, नौ तर्ज मुरस्सा, क्योंकि काफी बार पूछ चुका है, ये पूछते भी है। नौ तर्ज मुरस्सा जो आपका दास्तान है ये किसका लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा, अता हुसैन खान तहसीन, क्या, अता हुसैन खान तहसीन का जो है लिखा हुआ है कौन सा दास्तान, तो नौ तर्ज मुरस्सा। क्या, नौ तर्ज मुरस्सा जो है कौन लिखा है, तो आप बोलिएगा अता हुसैन खान जो है तहसीन लिखा है ना। चलिए, यह आपका है तो आईने, क्या, तो आईने हिंद, ये भी आपका क्या है, दास्तान है। तो आईने हिंद जो है आपका दास्तान है, जिसे कौन लिखा है, मेहरचंद खितरी, कौन लिखा है, मेहरचंद खितरी ने लिखा है, किसको, तो आईने हिंद दास्तान को, है ना। अगर आपको पूछे
तो आईने हिंद दास्तान कौन लिखा है? तो क्या बताना है आपको? मेहर चंद खितरी। कौन? मेहर चंद खितरी ने लिखा है इसको। आगे देखते हैं आपका अजायबुल कसस। क्या? अजायबुल कसस ये आपके दास्तान है, इसको कौन लिखा है? तो बोलिएगा शाह आलम सानी। कौन लिखा है? शाह आलम सानी का कौन सा दास्तान है? तो आपको बताना है अजायबुल कसस। क्या? अजायबुल कसस, है ना। चलिए, ये आपका जो 4 दास्ताना है ये क्या है आपका? क्या शुमाली हिंद की अहम दास्ताना है ये सब, है ना। कब की है? तो बोलिएगा 18वीं सदी की है ना। चलिए, इनमें से आपको जो है 9 तर्ज मुरस्सा को याद करना है, जिसका मुसन्निफ है अता हुसैन खान तहसीन, है ना। चलिए, ये तीनों को छोड़ दीजिएगा, अगर याद करना है तो याद कर लीजिए, इसमें अच्छी बात है, याद कर लीजिएगा तो, है ना। चलिए, अगला सा कह रहा है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की अहम दास्तान, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है बागो बहार, उसका ही है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की अहम दास्तान है क्या है? आइए देखते हैं। बागो बहार, देखिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखा गया है। बागो बहार जो आपका है कौन लिखा है? मीर अमन देहलवी। देखिए, बागो बहार कौन लिखा है? मीर अमन देहलवी, है ना। आइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की अहम दास्तान क्या है? तो बोलिएगा बागो बहार है, तो कौन लिखा है उसको? तो क्या बोलिएगा? मीर अमन देहलवी ने लिखा है। अगर आपको पूछे मीर अमन देहलवी का कौन सा दास्तान है, तो आपको बताना है बागो बहार, जो कहाँ लिखा गया है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में लिखा गया है। आगे देखते हैं आपका क्या कह रहा है, आराइश महफिल। देखिए, आराइश महफिल ये भी काफी पूछता है, इसको भी पूछता है ना। ये कौन लिखा है? हैदर बख्श। अगर आपको पूछे आराइश महफिल जो आपका दास्तान है ये किसने लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे? हैदर बख्श। किसने? हैदर जो है, हैदर बख्श, आपका पढ़ा छूट गया ना, हैदर बख्श लिखा है। आगे देखते हैं आपका अगला कह रहा है कि शकुंतला नाटक, ये भी आपका दास्तान है। शकुंतला नाटक जो आपका दास्तान है ये किसने लिखा है, तो आपको बताना है मिर्जा काजिम अली जवां। क्या? मिर्जा काजिम अली जवां का कौन सा दास्तान है, तो आपको बताना है शकुंतला नाटक। क्या? शकुंतला नाटक किसका दास्तान है, तो आपको बताना है मिर्जा काजिम अली जवां, है ना। चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखते क्या आपका नस्र बेनजीर। नस्र बेनजीर ये दास्तान किसका है, तो आप बोलिएगा क्या? निहाल चंद, क्या? निहाल चंद लाहौरी का लिखा हुआ है। अगर आपको पूछे नस्र बेनजीर ये जो आपका दास्तान है किसने लिखा है, इसका मुसन्निफ कौन है, तो आपको बताना है निहाल चंद लाहौरी। क्या? निहाल चंद लाहौरी का दास्तान कौन सा है, तो बोलिएगा नस्र बेनजीर, है ना। चलिए, आगे देखते हैं आपका फसाना अजायब। ये भी काफी पूछ चुका है, पूछते भी है, इसको आपको याद कर लेना है। फसाना अजायब जो है किसका दास्तान है, तो आपको बताना है मिर्जा रजब अली बैग सरवर। क्या? मिर्जा रजब अली बैग सरवर का कौन सा दास्तान है, तो आपको बताना है फसाना अजायब, है ना। देखिए, आपको बता रहा हूँ ये जो आपका बागो बहार है ये भी काफी पूछ चुका है, इसको याद कर लेना है आपको। बाकी आराइश महफिल ये भी याद कर लेना है। अभी तक देखिए शकुंतला नाटक ये अभी तक नहीं पूछा है ना। आगे एग्जाम में पूछ सकता है, आपको याद कर लीजिएगा आप, है ना। और ये वाला आपका जो है नसरे बेनजीर ये भी नहीं पूछा है ना, कम पूछते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा ताकि आगे एग्जाम में आपको काम आ जाए। लेकिन ये वाला पूछा है फसाना अजायब और बागो बहार, ये काफी पूछ चुके हैं ना। बाकी इसमें जो है आपका 9 तर्ज मुरस्सा ये भी काफी पूछ चुके हैं ना। तो आपको याद करना है 9 तर्ज मुरस्सा, उसको याद कर लेना है। बाकी बागो बहार किसने लिखा है उसको याद कर लेना है। बाकी आराइश महफिल ये भी याद करना है आपको। बाकी आपका जो है फसाना अजायब जो है मिर्जा रजब अली बैग का जो लिखा हुआ है इसको भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। ये थे आपका दास्तान के बारे में जो है तारीफ कर चुके हैं। दास्तान क्या होता है बिल्कुल बारीकी से हम जान चुके हैं। अगर आपको आइए एक बार देखते हैं क्या है दास्तान, फिर से देखते हैं क्या है दास्तान। क्या कह रहा है तारीफ क्या उसका? दास्तान किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिर्फ होती है, यानी पुरानी कहानी जो बयान की जाती है उसे हम लोग क्या दास्तान ही कहते हैं, है ना। जो पुरानी बात जिसमें कही जाए, है ना। क्या बोला है? अहदे जदीद से कबल, अभी के जमाने से जो पहले जो बात हुई थी, है ना, पुराने जमाने की, है ना। जदीद कबल उर्दू में होने वाले किस्सा गो यानी किस्सा कहानी दास्तान कहलाती है। दुनिया की हर जुबान में जो है दास्तान लिखी जाती है ना, लिखी गई है हर जुबान में, है ना। दास्तान की शुरुआत कब हुई थी, तो क्या बोलेगा? दास्तान की शुरुआत जो है कदीम जमाने में यानी पुराने जमाने में जो है हुई, है ना। शुरुआती दौर में अरबी, फारसी और
اردو میں منظوم کس سے لکھے گئے جنہیں مثنوی کہا جاتا ہے؟ منظوم کیا ہوتا ہے ہم بتا دیں آپ کو، جو شعر و شاعری کے انداز میں لکھنا ہی کیا منظوم کہلاتا ہے نا؟ چلیے جسے ہم لوگ مثنوی کہتے ہیں. اور نثر کیا ہوتا ہے؟ جس میں قصہ کہانی بیان کی جائے اسے نثر کہتے ہیں. داستان کی شروعات عرب، فارس اور ہندوستان سے ہوئی. اگر آپ کو پوچھے داستان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی تو بتانا ہے عرب، فارس اور ہندوستان سے ہوئی تھی، ہے نا. آئیے مشہور داستان کیا ہے آپ کا؟ الف لیلا ہے. یہ تو بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی مشہور ہے الف لیلا، ہے نا. یہ عربی داستانوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ کو پوچھے الف لیلا جو ہے کس زبانوں کا داستان ہے تو کیا بولیے گا؟ عربی زبان میں اس کو لکھا گیا ہے. اگر آپ کو پوچھے شیری فرہاد، ہے نا، شیری فرہاد یہ بھی بہت ہی مشہور ہے، کیا اس کی زبان لکھا ہوا ہے تو بولیے گا فارسی داستان ہے. کون سا؟ فارسی داستان ہے شیری فرہاد، ہے نا. آئیے موجودہ دور میں کیا ہوا تھا تو کیا بولا؟ موجودہ دور میں ابھی کے زمانے میں جو ہے ابھی پریزنٹ میں، ہے نا، آج داستان گوئی کی روایت جو ہے تقریباً ختم ہو چکی ہے نا. اب کیا پسند کرتا ہے آدمی؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ جیسی اصناف زیادہ مقبول ہے ابھی کے دور میں، ہے نا. آئیے داستان کی خاصیتیں کیا ہے نا؟ خاصیتیں مین پہلو کیا ہے اس کا تو بولیے گا ما فوق الفطری، یعنی غیبی جو مخلوق اللہ کے اس کے بارے میں چرچا کرنا ہی داستان کہلاتا ہے. اکثر جو ہے داستان میں جو ہے یہی سب باتیں جو ہے نا، یہ اللہ کا جو غیبی مخلوق ہے اس کے بارے میں چرچا. جیسے کیا بولا ہے ما فوق الفطری عناصر، یعنی بھوت، پریت، جنات، پریاں وغیرہ یہ سب کے بارے میں چرچا کیا جاتا ہے نا. چلیے یہ تھا. آئے دیکھتے اس کو بھی. خیالات کی آزادی کیا بولا ہے؟ مختلف کردار آزادانہ طور پر شامل کیے جا سکتے ہیں. آزادی کے طور پر، ہے نا، کسی کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اب کیا بولا ہے؟ تاریخی اور خیالی دنیا، یعنی پرانے زمانے کی باتیں اور خیالی دنیا کی سیر ہوتی ہے اس میں، ہے نا. اردو کی پہلی داستان کیا ہے تو بولیے گا ملا وجہی کی داستان ہے. کون سا تو بولیے گا سبرس، ہے نا. کیا سبرس؟ تو کون لکھا ہے تو ملا وجہی. کب لکھا ہے تو 1632 عیسوی کو، ہے نا. تو اردو کی پہلی داستان جو ہے کا شرف حاصل ہوا کس کو؟ ہے نا سبرس، ہے نا، جو آپ کا ہے. آئیے شمالی ہند کی اہم داستان ہے کیا ہے جو 18ویں صدی کا ہے؟ کیا بولا ہے؟ قصہ مہر افروز. تو کون لکھا ہے تو بولے گا عیسوی خان لکھا ہے. آپ کا دوسرا والا ہے نو طرز مرصع، یہ کون لکھا ہے؟ عطا حسین خان تحصیل لکھا ہے. اگر آپ کو پوچھے تو آئین ہند کون لکھا ہے تو بولیے گا مہر چند کھیتری لکھا ہے. اگر آپ کو پوچھے عجائب القصص کس نے لکھا ہے تو بولیے گا شاہ عالم ثانی لکھا ہے. اور آپ کو پوچھے فورٹ ولیم کالج کی اہم داستان ہے کون سا ہے تو بولیے گا باغ و بہار، جس کا مصنف ہے میر امن دہلوی. آپ کو دوسرا ہے آرائش محفل، یہ کون لکھا ہے؟ حیدر بخش لکھا ہے. اگر آپ کو پوچھے شکنتلا ناٹک کس نے لکھا ہے داستان تو بولیے گا مرزا کاظم علی جواں لکھا ہے. اگر آپ کو پوچھے نصر بے نظیر یہ کس نے لکھا ہے تو بولیے گا نہال چند لاہوری. اگر آپ کو پوچھے فسانہ عجائب جو ہے کون لکھا ہے یہ داستان تو بولیے گا مرزا رجب علی بیگ سرور، ہے نا. یہ تھی آپ کا داستان کا جو ہے تعریف ہم لوگ کر چکے ہیں. پورے جو ہے ایک لائن کو جان چکے داستان کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سب کو ہم لوگ جان چکے ہیں داستان کے بارے میں. اب ہم لوگ جاننے والے ہیں میر امن دہلوی کے جو ہے نا حالت زندگی کے بارے میں اس کی چرچا کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا پیدائش کب ہوا، انہوں نے کیا 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 ہے اپنی زندگی میں. کون؟ میر امن دہلوی. اس کو بھی ہم لوگ جو ہے دیکھ لیتے ہیں. چلیے کیا ہے، چلیے یہ رہا آپ کا اگلا اشعار. کہہ رہا ہے کہ پیدائش کیا ہے اس کا نا. اب جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے میر امن دہلوی کے بارے میں. آئیے میر امن دہلوی کی جو پیدائش ہے کہاں ہے؟ اس کا پیدائش دہلی میں ہے. اگر آپ کو پوچھے کہ میر امن دہلوی کی جو ہے پیدائش کہاں ہوئی تھی تو آپ کو بولنا ہے دہلی میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی، ہے نا. چلیے آپ کا اگلا اشعار کہہ رہا ہے کہ وفات کب ہوئی تھی اس کی؟ میر امن دہلوی کی جو وفات ہے، انتقال ہے، کب ہوئی تھی تو کیا بولیے گا 1806 عیسوی کے بعد. کب ہوئی تھی؟ 1806 عیسوی کے بعد اس کی وفات ہوئی تھی. کس کی؟ میر امن دہلوی کی، ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. آپ کا اگلا اشعار کہہ رہا ہے کہ اصل نام کیا ہے اس کا، ہے نا. اصل نام دیکھا جائے تو بولیے گا میر امن. کیا؟ میر امن جو ہے اس کا اصل نام ہے نا. تخلص کیا کرتے تھے، یعنی اپنام کیا کرتے تھے وہ تو بولیے گا لطف. کیا؟ لطف جو ہے اس کا تخلص ہے کس کا؟ میر امن دہلوی کا، ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اہم تصانیف کیا ہے نا. اہم تصانیف کیا ہے اس کا؟ دیکھیے تاریخی نام کیا ہے اس کا؟ باغ و بہار. اگر آپ کو پوچھے کہ ہے نا تاریخی نام کیا ہے اس کا تو کیا بولیے گا باغ و بہار. کیا نام ہے؟ باغ و بہار جو اس کا تاریخی نام ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. آپ کا کہہ رہا ہے کہ چہار درویش، ہے نا،
फारसी किताब है ना, क्या फारसी किताब जो है, हाँ ये जो आपका चहार दुर्वेश है ये फारसी किताब है, क्या है फारसी की किताब है। अगर आपको पूछे चहार दुर्वेश कौन सी किताब है तो आपको बताना है क्या फारसी किताब है ना। चलिए इसका मुसन्निफ कौन है तो बताना है आपको अमीर खुसरू, क्या अमीर खुसरू जो है इसका क्या चहार दुर्वेश का जो है फारसी किताब जो है इसका मुसन्निफ कौन है तो बताना है अमीर खुसरू, क्या अमीर खुसरू आपको बताना है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला शब्द कह रहा है कि मुकम्मल हुआ, यानी आपका जो चहार दुर्वेश है जो फारसी किताब कब मुकम्मल हुआ था वो पूछ रहा है। तो 1801 ईस्वी, कब कब हुआ था 1801 ईस्वी में जो है क्या हुआ मुकम्मल हुआ। उसके बाद देखिए नजरे सानी पढ़ने के बाद जो है 1802 ईस्वी पहली तबात, क्या पहली तबात यानी इशात पब्लिश प्रकाश जो है 1802 ईस्वी है ना, क्या नजरे सानी का पढ़ा 1802 में। उसके बाद पहली तबात जो है 1804 ईस्वी में क्या क्या हुआ कोलकाता में क्या हुआ इसका इशात हुआ यानी पब्लिश हुआ शाये हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं आप क्या है आपका अगला कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब क्या है तो बोलिएगा बागो बहार है ना। ये बागो बहार है फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है सबसे मशहूर किताब है। क्या नाम है इसका बागो बहार, जिसका मुसन्निफ कौन है मीर अमन देहलवी है ना। तो बागो बहार लिखने के तहत क्या बोला है 500 रुपए का इनाम मिला था। अगर आपको पूछे मीर अमन देहलवी को जो है कौन सा किताब लिखने पर जो है 500 रुपया का जो है इनाम मिला था तो आपको बताना है बागो बहार लिखने पर। तो कहाँ तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखने पर जो है ना बागो बहार को लिखने पर क्या मिला था उसको 500 रुपया जो है इसको इनाम मिला था है ना। चलिए आगे देखते हैं इसकी पैदाइश क्या है, पैदाइश और खानदान क्या है इसका। आइए क्या है पैदाइश और खानदान, क्या बोला है दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे दिल्ली में पैदा हुए थे। अब देखिए अजदाद यानी मुगल बादशाहों के क्या मुगल बादशाहों के जो है साथ रहे है ना। इसके अजदाद क्या होता है दादा परदादा है ना। क्या बोला है अजदाद इसके दादा परदादा जो है मुगल बादशाहों के है ना साथ रहे और जागीरें हासिल की यानी धन दौलत जो है हासिल की है ना। अगर आपको पूछे पैदाइश कहाँ हुए थे तो क्या बोलिएगा दिल्ली में पैदा हुए। और आपको पूछे किसके साथ रहे थे तो क्या बोलिएगा इसके अजदाद जो है ना मुगल बादशाहों के साथ, किसके साथ मुगल बादशाहों के साथ रहे थे और जागीरें हासिल की यानी धन दौलत जो है हासिल की। उसके बाद क्या है आपका अगला शब्द कह रहा है कि मुश्किल हालात और दिल्ली छोड़ना, यानी दिल्ली क्यों छोड़ा, वो क्या परेशानी थी क्या हालात थी जो उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया है ना। तो ये कह रहा है मुश्किल हालात और दिल्ली छोड़ना क्यों छोड़ा था। आगे देखते हैं क्या है अहमद शाह अब्दाल, क्या अहमद शाह अब्दाली की फौज है ना। अहमद शाह अब्दाली की फौज ने दिल्ली में दाखिल होकर है ना दाखिल होकर उनका घर क्या किया लूट गया। किसका किसका ये जो है आपका मीर अमन देहलवी का बोला है किसके फौज अहमद शाह अब्दाली की फौज ने दिल्ली में दाखिल होकर जो है उनका घर क्या क्या लूट गया। और क्या बोला है सूरत क्या मिलजाट, क्या सूरत मिलजाट ने उनकी जागीर जो है जब्त कर लिया। अगर आपको पूछे कि मीर अमन देहलवी का जो है जागीर किसने लूट लिया था तो क्या बोलिएगा सूरत मिलजाट ने इसका जो है जागीर लूट लिया था जब्त कर लिया था काबू कर लिया था है ना। चलिए आगे देखते हैं जिसके बाद उन्होंने जो है क्या किया दिल्ली छोड़ना है ना दिल्ली छोड़कर जो है क्या किया अजीम आबाद चला गया। देखिए क्या परेशानी थी इसकी, जैसे ही अहमद शाह अब्दाली की फौज दिल्ली में दाखिल होकर है ना तो क्या किया है ना उनका जो है घर का जो है सामान क्या लूट गया। सूरत मिलजाट ने जो है उनकी जागीरें जब्त कर ली चुरा ली है ना हमने क्या काबू कर लिया हमला कर लिया जो है ना। जिसके बाद क्या क्या उन्होंने दिल्ली को छोड़कर कहां चले गए अजीम आबाद चले गए। अगर आपको पूछे कि मीर अमन देहलवी जो है दिल्ली छोड़कर कहां गए थे तो क्या बोलिएगा अजीम आबाद। तो क्यों छोड़ा था तो क्या बोलिएगा अहमद शाह अब्दाली की फौज जब दिल्ली में दाखिल होकर जो है उनका घर का सामान जो लूट गया था तो सूरत मिलजार जो है क्या क्या उनकी जागीर जो है जब्त कर लिया काबू कर लिया। जिसके बाद उन्होंने जो है दिल्ली छोड़ना पड़ा उसको तो कहां चले गया था अजीम आबाद चले गया है ना। आगे देखते हैं क्या है आपका। चलिए आपका अगला शब्द कह रहा है कि कॉलेज से सबकदोश होने के बाद सबकदोश क्या होता है रिटायर होना है ना क्या होना रिटायर होना है ना
सप्तदोष और बाद की जिंदगी क्या है। आइए देखते हैं कि 1806 ईस्वी क्या 1806 ईस्वी में उम्र और बीमारी की वजह से है ना कॉलेज से क्या हो गए, सप्तदोष हो गए थे। किसकी वजह से? उम्र भी हो गए थे, कुछ बीमारी भी थी इसके अंदर, तो है ना काफी उम्र हो गई तो बीमार होएंगे ना, है ना। बीमारी की वजह से क्या हुआ, कॉलेज से जो है सबको दोष हो गया, रिटायर हो गया, है ना। कब हुआ था तो क्या बोलिएगा, 1800 जो है 6 ईस्वी में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था, है ना। आगे देखते हैं, सबको दोष होने के बाद यानी रिटायर होने के बाद क्या हुआ, उनके हालात मालूम नहीं, उन्होंने क्या किया, है ना। 1806 ईस्वी के बाद जो है उन्होंने सबको दोष होने के बाद है ना उनके हालात मालूम नहीं, यानी क्या किया उसके बाद किसी को मालूम नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका तालीमी और इल्मी काम क्या है। तालीमी और इल्मी काम, आइए देखते हैं। फारसी में महारत रखते थे। अगर आपको पूछे कि मीर अमन देहलवी जो है ना तालीमी मैदान में किस पर है ना किस टॉपिक पर जो है ना महारत रखते थे, तो क्या बोलिएगा, फारसी में। किसमें? फारसी में जो है क्या क्या उन्होंने महारत रखते थे, है ना, मीर अमन देहलवी, है ना। चलिए यह आपका है अखलाक मुहस्सिनी, क्या अखलाक मुहस्सिनी का तर्जमा जो है गंज खूबी के नाम से किया। अगर आपको पूछे कि अखलाक मुहस्सिनी का जो है तर्जमा है ना अनुवाद किसमें किया, तो क्या बोलिएगा, गंज खूबी के नाम से किया। जो गंज खूबी है ना, इसका जो है अखलाक मुहस्सिनी का जो है तर्जमा जो क्या था, तो किसके नाम से किया था, गंज खूबी के नाम से क्या था, है ना। आगे देखते हैं आपका अगला अक्षर कह रहा है खानदानी हालात क्या था इसके, है ना। खानदानी हालात क्या था, देखते हैं कि खानदानी हालात जो है साहब आयाल थे, यानी आयाल के माने क्या होता है, बाल बच्चे होना, है ना। साहब आयाल थे यानी बच्चे भी इनके थे, मीर अमन देहलवी के साहब आयाल थे, है ना। घर में जो है 10 अफराद थे। कितने अफराद थे? पूरे 10 अफराद थे, क्योंकि साहब आयाल थे, बच्चे थे इनके, तो घर में जो है कुल कितने थे, 10 अफराद थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका बागो बहार की क्या अहमियत क्या थी, है ना। बागो बहार की अहमियत क्या है, देखते आइए। उनकी मशहूर किताब क्या, उनकी मशहूर किताब जो है बागो बहार है। अगर आपको पूछे मीर अमन देहलवी का जो है सबसे मशहूर तसानीफ कौन सा है, तो क्या बोलिएगा, बागो बहार है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा था, जिनकी वजह से उसको 500 रुपए का क्या इनाम मिला था, है ना। किसकी वजह से, तो क्या बोलिएगा, बागो बहार लिखने पर जो है मीर अमन देहलवी को जो है ना फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या मिला था, 500 रुपये का जो है इनाम मिला था। क्या लिखने पर, तो बागो बहार जो है लिखने पर, है ना। आगे देखते हैं, यह किताब है ना, यह किताब फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है सबसे मशहूर तसनीफ है। अगर आपको पूछे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है सबसे मशहूर तसनीफ कौन सा है, तो बोलिएगा आप बागो बहार, है ना। क्या, बागो बहार, है ना। तो इसका मुसन्निफ कौन है, तो बोलिएगा मीर अमन देहलवी। तो कहाँ लिखा गया था, तो बोलिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया था, जिसको लिखने पर 500 रुपये का जो है इनाम मिला था, है ना। चलिए ये थे इसका जो है मीर अमन देहलवी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसके जो है ना हालात जिंदगी के बारे में अच्छे से जान लिए हैं, है ना। अब देखते हैं जो बच गया है इसका जो है, इसको जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में जो इसको कवर कर लेंगे, है ना। अगर आइए, अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। चलिए आपका जो है छठा चैप्टर आपका जो है ना मुकम्मल हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कल की वीडियोस में जो है क्या लाएंगे, उर्दू कवायद भी जो है हम बीच बीच में लाएंगे। चलिए हिंदी भी आपका शुरू हो गया है, हिंदी भी आप जो है जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।